ओम शांति। आज आसतु जानिबा कर्मफल कौन। कर्म मानव चरित्र चित्रणर सुंदर चित्रकरटीए। कर्म ही मानव को भद्र शिष्टाचारी किंबा भ्रष्टाचारी बनाई थाए। कर्म मानव जीवनर मापकाठी एवं तार व्यक्तित्वर परिभाषा। भाग्य बनैबा बा बिगाड़ीबार आधार एही कर्म ही अटे। कर्म मनुष्य को अनुसरण करे, आगामी जन्म नेले मध्य एवं संबंध छाड़ी देले मध्य कर्म छाड़ी जाए नहीं, कर्म साथी रे जाई थाए। आमे देश विदेश को गले मध्य कर्म साथी रे जाई थाए। सरकार बा पुलिस हाथरू आमे खसी गले मध्य कर्मर पिंजरारे बंदी हेबाकू पड़ी थाए। भावार्थ एहा जे करा जाइथिबा कर्मर फल निश्चित भोगिबाकू पड़िब। जेपरि हजार हजार गाईंक भितरे बाछुरी ता माँ को चिन्ही दुग्धपान करी थाए, ठीक सेही भली कर्म फल मध्य आम पिछा करी थाए। समय सहित ताल देई मनीष करिथिबा कर्मर फल ता साथीरे प्रारब्ध रूपरे जाए, जहा प्रमाणित करी दिए तार अतीत को, अतीत उपरे वर्तमान एवं वर्तमान को नहीं भविष्य आधारित। आजिर मनीष धन जन मित्र बंधु बांधवंक पाई सबु किछि जलांजलि देउछि। मनीष जानिछि ए सबु केही ता साथी रे जीवे नाही। जेउ धन रोजगार को मनीष निजर सर्वस्व मणिछि, ताहा सर्वप्रथमे मनीष ठारू विदाय नेब। मित्र संबंधी केही घरर दुआर बंध पर्यंत जीवे तो केही बंधु बांधव अधा रास्तारू कोकेई को प्रणाम करी फेरी जीवे, आउ केही निजर आत्मीय स्वजन श्मशान घाट पर्यंत अति बेसी रे जीवे, ता ठारू अधिक केही जीवे नहीं। सेथिपाई तो वैष्णव कवि भक्त चरण दास तांको मनबोध 34 यथार्थरे वर्णना करिछंती। गलेणी तो संगतु जेते कजन गंठी रे बांधी नेले के केते धन घर बोलियर जिछु जेते पदार्थ घट छुटिले तोते बोलिबे भूतरे बोलिबे भूत। एहा ही अकाट्य सत्य। मनीषर कृत कर्म ही ता साथी रे जीव। एहा जानी सुधा मनीष निज कर्म खाता प्रति केते सचेतन। सचेतनता सेतेबेले जाग्रत हेब जेतेबेले मनीष समय को यथार्थ रूपे जानी परिब। सेथिपाई कुहंती जे कर्म फल अति भयंकर, गरीब को दुख दियो नाही। थरे सहर रे जणे नामी चिकित्सकंकर 18 वर्षर एक नवजवान पुत्रर अकाल मृत्यु होई गला। ए संवाद अग्नि सदृश चारिआडे व्यापी गला। एक 10 वर्षर बालक समाचार शुणी कहिला कि भल हेला, जहा हेला बहुत भल हेला। घर लोक आश्चर्य कौन भल हेला पचारंते पिलाटी बड़ मार्मिक कथा शुणाई कहिला, किछि दिन पूर्वरु मु सही चिकित्सकंक पाखकु मोर कटा आंगुली पट्टी बांधिबाकु जाइथिली। सही समय रे जणे गरीब कमार बुढ़ा एक बीमार शिशु को कोଳରେ धरी सेठी पहुंची थिले। चिकित्सक शिशु को देखि औषध देले, किंतु सही गरीब लोक पाखरे औषध दाम ठारू 4 टंका मात्र कम थिला। तेणु डाक्तर औषध शिशिटी बुढ़ा हाथरू छड़ाई नेले। मु चाहिथिले मध्य साहाय्य करिबाकू से गरीब लोकटी को, किंतु से दिन करि पारि नथिली। काहेकि ना मो पाखरे मात्र 2 टंका थिला। से दिन मु मने मने रागी जाइथिली सही चिकित्सकंक उपरे। आउ किछि दिन परे से शिशुटी मरी जाइथिला मात्र 4 टंका पाई। रोगी सेवा करिबा परिवर्ते एमाने जणे जणे हत्याकारी। तेणु आज ये खबर शुणी मोर
ସେ ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ଘୂରିଗଲା ଏବଂ ମୋ ମୁହଁରୁ ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ବାହାରିଗଲା। ଏ ଘଟଣା ବହୁତ କିଛି ସୂଚନା ଦେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତିଦାନରେ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏତେ କ୍ରୂର ହୋଇଯାଇଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆମେ କୁଣ୍ଠିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନାରୁ ହାତ ଧୋଇ ବସୁଛେ। ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆତ୍ମା ଅକାଳରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦିଏ। କର୍ମର ଗହନ ଗତି କହେ ଯେ ଗରିବକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଗରିବର ବୁକୁ ଫଟା ଚିତ୍କାରରେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି, ସତାଇଏ ନ ଗରିବ को रो देगा, सुन ली गर खुदा ने तो जड़ से खो देगा। କର୍ମର ବୋଝ ଯୋଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ଯୋଗ ବା ଧ୍ୟାନ ଲାଗିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ। କୌଣସି କର୍ମର ବୋଝ ଯଦି ଆତ୍ମା ଉପରେ ଥାଏ, ତାହା ହେଲେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ସେହି କର୍ମ ଭଲେ ଏ ଜନ୍ମର ହେଉ କିମ୍ବା ଅତୀତ ଜନ୍ମର। ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମହାବୀର ସ୍ୱାମୀକୁ ନ ଜାଣିବା କିଏ? ମହାବୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେ ଥରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଧ୍ୟାନର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି କର୍ମ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ଅଟକାଇ ଦେଉଛି। ସେ ହୃଦୟ ସହିତ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ହେ ଆତ୍ମା, ଆସ, ମୋତେ ଦଣ୍ଡିତ କର। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଜଣେ କୃଷକ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, କପଟୀ, ଏଠି ବସି କ'ଣ କରୁଛୁ? ନେ, ମୋ ବଳଦ ଚରେଇବୁ, ତାକୁ ଜଗା ରଖା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମହାବୀର ପୁନଃ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲିଗଲେ। ବଳଦ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କୃଷକ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ତାର ବଳଦ ନାହିଁ। ରାଗରେ ଜର ହୋଇ ତା ହାତରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଣକୁ ସେ ମହାବୀରଙ୍କ କାନରେ ଫୋଡ଼ିଦେଲା। ରକ୍ତର ଧାର ଛୁଟିଲା, କର୍ମ ଭୋଗ କଟିଗଲା ଏବଂ ମହାବୀର ପୁନଃ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ବୈଦ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭଲ ହୋଇଗଲେ। ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେହି ଲୋକକୁ ଧରି ଆଣିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଏ କଥା ମହାବୀରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାବୀର ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି। ଅତୀତରେ ମୁଁ ଏକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲି। ମୋର ସଙ୍ଗୀତରେ ସଉକ ଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ସେବକ ମୋର ବୀଣା ବାଦନକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଏତେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଥିଲା ଯେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିରୁ ତାର ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ତା କାନରେ ତରଳ ସୀସା ଢାଳିଦେଲି। ସେ ବିକଳରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ସେ ଦିନର ସେ ଘଟଣା ତା ମନର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାବନା ଆଜି ଏପରି ଚୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣା କର୍ମର ଗହନ ଗତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। କରାଯାଇଥିବା ପାପ କର୍ମ ଭୋଗିବା ପରେ ଚାଲିଯିବ, ନଚେତ୍ କେତେ ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ 3 ପ୍ରକାରର ବିଧି ନ କଲେ, ଧର୍ମରାଜର ସଜା ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଜାଣିବା କର୍ମ ଏ ଜନ୍ମର ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର? କେହି ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ପାପ କର୍ମଫଳ ଏ ଜନ୍ମର ନା ବିଗତ ଜନ୍ମର ପୁରୁଣା ହିସାବ? ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି କର୍ମ ବିକାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କରୁଛେ। ଏହି ବିକାରୀ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କିଛି ଫଳ ବିନା କାରଣରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି କିଛି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମରୁ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ବିକଳାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ମାନସିକ ରୂପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ। କାହାର ଜନ୍ମର ପରେ ପରେ ବା ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
କିମ୍ବା କିଛି ମାସ ବା ବର୍ଷ ପରେ ଶିଶୁର ଅପହରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସବୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ। ଏଇଠି ଭାବନ୍ତୁ ତ ଦେଖି, ଶିଶୁ ତ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ଶିଶୁଟି ପିଛିଲା କର୍ମର ଉଦ୍ଧାର ସାଥିରେ ନେଇକରି ଆସିଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମରୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସେବକ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଥରେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ନିଜ କଲମରୁ କିଛି କାଳିଛିଟା ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ ପକାଇ ଦେଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଧଳା ସାର୍ଟ ଉପରେ ନୀଳବିନ୍ଦୁର ଚିହ୍ନ ରହିଗଲା। ସେ ଦୁଃଖୀ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଘଟଣାର ବାଦ ସେହି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ବାହାରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାମୂଳେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କେଜାଣି ଏକ କପୋତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କ ପିଠି ଉପର ସାର୍ଟ ଖରାପ ହୋଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କର୍ମର ଫଳ ତୁରନ୍ତ ମିଳିଗଲା। କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ସେ କପୋତର କ'ଣ ଏବଂ କେବେ କ୍ଷତି କରିଥିଲେ? ଏପରି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଆଲୋଚନାରେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଏତିକି ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବକ ଏବଂ କର୍ମର ଋଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶତ୍ରୁ ବନିଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଦଶରଥ ବେପରୁଆ ଭାବେ ବା ଭ୍ରମବଶତଃ କିମ୍ବା ଅନୁମାନ ଆଧାରରେ ତୀର ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନା। ବିକାର ବଶୀଭୂତ କର୍ମର ପରିଣାମ ହିସାବ କିତାବ ବଢ଼ାଇବ ବା ବଢ଼ିଥିବା ବୋଝକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ପୁଅଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ରାମକୁ ନ ଦେଖି ସେ ବିକଳରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଆଧାରରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ଦୈବୀ କର୍ମ ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ କର୍ମ ଅଟେ। ଏହି କର୍ମ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିଦିଏ। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି? କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଧରନ୍ତୁ, ଅଧର୍ମୀ ଅଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଜରୁରୀ ଅଟେ କି ଆଜିର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ ପାପ କର୍ମର ପରିଣାମ ଏହା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଜିର ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଯାହାର ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଫଳ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା, ଯେପରିକି ପବିତ୍ରତା, ସତ୍ୟତା, ତ୍ୟାଗ, ସରଳତା, ନମ୍ରତା, ଦୟା ଇତ୍ୟାଦି। ଏପରି ଧାରଣା ମୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ, ତାହା ହେଲେ ତାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଯୋଗବଳ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହସି ହସି ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ସମୂହର ଧାରଣା ଅଭାବରେ ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସହାୟତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲମନ୍ଦ କହି ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ରାଗ, ଦ୍ୱେଷ, ଈର୍ଷାଳୁ, ଅଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ କର୍ମ ଫଳ ରୂପେ କଷ୍ଟ ଆସିବାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ। ବ୍ୟବଧାନ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, କାହା ଭାଗ୍ୟ ପତର ତଳେ ତ କାହା ଭାଗ୍ୟ ପଥର ତଳେ, କାହାକୁ ପାଣିର ଗାର ତ କାହାକୁ ପଥର ଗାର ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ନିଜକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? କେହି କେହି କହନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ମାନିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ? କ'ଣ ନିଜକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ଶରୀର ସହିତ ରହିଥାଏ। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଶରୀର ନେବା ପୂର୍ବରୁ
ଏବଂ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାର ହିସାବ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଦାନ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ନା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୀତବସନ ପରିଧାନ କରି ଦୋକାନୀ ଠାରୁ ଉଧାର ଆଣେ ଏବଂ ତାପରେ ସବୁଜ ବସନ ପରିଧାନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଉଧାର ଚୁକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ କି? ଦୋକାନୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନୁହେଁ, ଧାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ବସନ ପରିଧାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦୋକାନୀର ଋଣ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶରୀର ଆତ୍ମାର ବସ୍ତ୍ର ବା କପଡ଼ା। କର୍ମ ଆତ୍ମା କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଫଳ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭୋଗିବ। ଶରୀର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଆତ୍ମାର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବ, କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ ତାର ଅନୁସରଣ କରିବ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମନ୍ଦ ଫଳ ନ ମିଳୁ, ତାହାହେଲେ ମନ୍ଦ ବୀଜ ବୁଣିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନା। ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେବା ଶିଖ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବ, ତାହା ସେତିକି ଜୋରରେ ଲେଉଟି ଆସି ଭୂପତିତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ଏଣୁ ଖୁସି ହୁଅ। କର୍ମ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଦେବା ଶିଖ। ଖୁସିରେ ଦେବା ନ ଶିଖିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେବ, ପୋଲିସକୁ ଦେବ, ଓକିଲଙ୍କୁ ଦେବ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ। ମନ୍ଦ କର୍ମର ଆଧାର ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ ଏବଂ ସବୁ ପାପର ମୂଳ କାରଣ ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନ। ଏଥିରୁ ସର୍ବ ବିକାରର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ସଞ୍ଚିତ ପାପ କର୍ମର ଫଳକୁ ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବୀଜ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମାନବାତ୍ମାର ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବୀଜରୁ ତାର କର୍ମ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସମୟ କ୍ରମେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ସଂସ୍କାର ରୂପୀ ଫଳରେ ଫଳୀଭୂତ ହୁଏ। ପୁନର୍ବାର ଏହି ସଂସ୍କାର ରୂପୀ ଫଳ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ବୀଜରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଅନୁରୂପ କର୍ମ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଏହି ଧାରାରେ ମାନବର କର୍ମ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ସଂସ୍କାର ରୂପେ ଆତ୍ମାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଭରି ହୋଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷଲତା ତାର ଫଳ ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ପାଦ ସମୂହକୁ ଉପଭୋଗ ବା ଏନ୍ଜୟ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଓ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧନ କେବଳ ମାନବ ହିଁ ତା ଜୀବନରେ ଉପଭୋଗ ବା ଉପଯୋଗ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଫଳକୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭକ୍ଷଣ ବା ଉପଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ସେ ତାକୁ ଖୁସିରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯାହା ଭଲ ନ ଲାଗେ ତାହା ପରିହାର କରେ। କିନ୍ତୁ ମାନବାତ୍ମା, ସେ ହୁଏତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଜା, ଭିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଫଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାନବାତ୍ମାର କର୍ମ ଫଳ ତାର ସେହି ଜନ୍ମରେ ହୁଏତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ି ନପାରେ। ସେ ତାର ପୂର୍ବ କର୍ମର ଗଚ୍ଛିତ କର୍ମ ଫଳକୁ ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାର ସମୟ ଆସେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସଂସାରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ କରି ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖସିଯାଇ ଅନାୟାସରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଅପରାଧ କରି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ମାନବ
ତାର କୃତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାରୁ କେବେ ହେଲେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ତାର କର୍ମ ଫଳକୁ ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବ ହିଁ ଭୋଗିବ। ସଂସାରରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କର୍ମଫଳ କ'ଣ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବା ନ କରିବା ତାହା ତ ପର କଥା। ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜି ଜଣେ ବଡ଼ ଅପରାଧୀକୁ ତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୋଠରୀ ମିଳିଛି। ଧରନ୍ତୁ ଟାଡ଼ା ଜେଲରେ ତାକୁ କାରାବାସ ମିଳିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ତାର ଏପରି ଆପତ୍ତି କରିବାର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେଉଁ କୋଠରୀ ତାକୁ ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଜେଲର ସାହେବ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ପଚାରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ବୁଝି ବିଚାରି କର୍ମ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭଲେ। ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷରର ଶବ୍ଦଟିଏ କର୍ମ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବାକୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ ବିସ୍ତୃତ ଜଣାଯାଏ। ଜ୍ଞାତରେ ହେଉ କି ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଉ, କର୍ମ ରୂପୀ ବୀଜ କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି ସେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ତଦରୂପ ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। କର୍ମ କାନୁନ ଆଗରେ ଧନୀ ଗରିବ, କଳା ଗୋରାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ସଭିଙ୍କୁ ସମାନ କର୍ମର ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାଏ କର୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ କବୀର କୁହନ୍ତି, କବୀର କରିନି ଅପନି କବହୁ ନ ନିଷ୍ଫଲ ଯାଏ। କବୀର କରିନି ଅପନି କବହୁ ନ ନିଷ୍ଫଲ ଯାଏ। ସାତ ସମନ୍ଦର ଆଡ଼ା ପଡ଼େ, ମିଲେ ଅଗାଏ ଆଏ, ମିଲେ ଅଗାଏ ଆଏ। ହେ ମାନବ, ତୁମକୁ ନମ୍ର ନିବେଦନ ମୋର, ତୁମେ କର୍ମ ସଚେତନ ହୁଅ। ସାବଧାନ ହୋଇ ସଚେତନତାର ସହିତ କର୍ମ କର, ସୁକର୍ମ କର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କର। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ଫଳ ଭଲ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ମନ୍ଦ କର୍ମର ମନ୍ଦ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଯତ୍ କର୍ମ ତତ୍ ଫଳ, ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଫଳ। କର୍ମ ଅନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମରୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବୀ ଦେବତା ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିପାରିବା ଏବଂ ପାପକର୍ମ, ବିକର୍ମ, ଭ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମ ଆମକୁ ନର୍କର ଅତଳ ଗହ୍ୱରକୁ ଠେଲିଦେଇ ରସାତଳଗାମୀ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଣେ ଯା ତେଣେ ଯା କର୍ମ ଧରି ବୁଲୁଥା। କର୍ମ ଦିଏ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ, କର୍ମ ଦିଏ ନାନା ଶାସ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମ ମାନବକୁ ପଶ୍ଚାଧାବନ କରିଥାଏ, କେବେ ଛାଡ଼ି କରି ଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ହିଁ ଦେଖିବେ ସକାଳ, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ତ ରାତ୍ରି। ମାନବ କର୍ମ ବିନା ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ। କର୍ମେ ଜିଏନର କର୍ମ ଏକା ତାର, ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ନା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବାତ୍ମା 63 ଜନ୍ମ ନେଇ ଓ ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ବିକର୍ମ କରି ଆସୁଛି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଦେହୀ ବା ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ ପରିଚୟକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଦେହ ରୂପେ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ବିକର୍ମ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କମି କମି ଶେଷକୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ବା ନିବେଶ କରିଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ତା ଜୀବନରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି, ତାକୁ ପର ଜନ୍ମରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି, ସେ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇପାରିଛି। ଯିଏ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଖୋଲିଛି, ତାକୁ ପର ଜନ୍ମରେ ସୁନ୍ଦର ନିରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଯିଏ ଧର୍ମଶାଳା ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ତାକୁ ପର ଜନ୍ମରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ ମିଳିଛି, ବଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ମିଳିଛି ତ ଠିକ୍ ଶରୀର ମିଳିନାହିଁ, କାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ମିଳିଛି ତ ତାକୁ ଠିକ୍ ଘର ମିଳିନାହିଁ। କାରଣ ନିବେଶ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି, ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି।
କର୍ମର ଏହି ଗହନ ଗତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ହେ ମାନବାତ୍ମା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କର ଏବଂ ଦାନ ଦେବା ଶିଖ। ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଅନ୍ତିମ ବେଳକୁ କହିଲେ, ଏଣେ ତୁ ଦେଇଥିଲେ ତେଣେ ପାଇବୁ, ଅଣଆୟତ ବେଳେ କି ଘେନି ଯିବୁ। ମା ମୁକ୍ତା ଦେଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏକଥା ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆସିଲାର ବେଳେ ଏକାରେ କୁମର, ଗଲା ବେଳେ ଯିବୁ ଏକା। ମଲେ ତୋ ସାଥିରେ ଜଣେ କେ ନ ଯିବେ ରେ, ଧର୍ମ ଥିଲେ ହେବ ସଖା। ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ କୁମର, ପୁରୀ ରହୁ ସରୋବର। ନୀର ଶୁଖି ଗଲେ ତୋ ହଂସା ଉଡ଼ିବରେ, ପିଣ୍ଡ ହେବ ନାର ଖାର। ମୁକ୍ତା ଦେଈଙ୍କର ଏହି ସଚେତନତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେଣୁ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ଭାଇମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ନା ଆମେ କର୍ମ ସଚେତନ, ଧର୍ମ ସଚେତନ, ଆତ୍ମ ସଚେତନ, ସମୟ ସଚେତନ ହେବା। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବରଦାନ ଅଟେ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମୀ ହେବା ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ହେବା। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମରୂପୀ ଧାରଣାରେ ରହି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଆମେ କର୍ମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।